जय श्री कृष्ण। इंटरनेशनल वैष्णव संघ के संस्थापक पुष्टि मार्गीय वैष्णवाचार्य श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री, आप श्री का समग्र जीवन आपने वैष्णव संप्रदाय की सेवा में समर्पित किया है। बाल्य वय से ही सर्वशास्त्रों में निपुणता हासिल कर आप श्री भक्ति के प्रचार हेतु विश्व भर में परिभ्रमण कर रहे हैं। हजारों वैष्णवों ने आप श्री के विचार एवं वचनामृतों से प्रेरित होकर अपने घरों में प्रभु सेवा पधराकर अपने घरों को ही व्रज बना लिया है। आज विश्व भर में आप श्री के वचनामृतों को बड़े ही भाव के साथ सुना जाता है। आप पुष्टि मार्ग के ऐसे एकमात्र आचार्य हैं जिन्होंने विश्व के 5 खंडों में हवेली रूप से वैष्णव संस्कार केंद्रों की स्थापना की है। यहां बाल संस्कार केंद्र, युवा संघ एवं अनेक विध सामाजिक कार्यों के द्वारा वैष्णवता को सार्थक किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया खंड के मेलबर्न शहर में श्रीनाथ द्वारा हवेली एवं सिडनी शहर में व्रज संकुल की स्थापना आप श्री द्वारा की गई है। कैनबरा, पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड शहरों में आप श्री के द्वारा वैष्णव संघ की स्थापना की गई है। अफ्रीका खंड में केन्या देश के नायरोबी शहर में श्री वल्लभ धाम हवेली की स्थापना आप श्री द्वारा की गई है। अफ्रीका में यह स्थान वैष्णवों के लिए एक तीर्थ बन चुका है। यूरोप खंड में इंग्लैंड देश के लेस्टर शहर में ब्रजधाम हवेली की आप श्री के द्वारा स्थापना की गई है। आप ही की प्रेरणा से लंदन में वैष्णवों का विशाल संगठन कार्य कर रहा है, जिसके तत्वावधान में विशाल हवेली का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अमेरिका खंड के नॉर्थ कैरोलिना राज्य के रालेह शहर आप श्री के द्वारा 17 एकड़ की विशाल भूमि में हिंदू धर्म एवं वैष्णव संप्रदाय का संस्कार केंद्र कृष्णधाम नाम से साकार होने जा रहा है। मैरीलैंड राज्य में श्रीनाथ धाम नाम से श्रीनाथ जी की हवेली का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। भारत के विभिन्न शहरों में आप श्री के द्वारा हवेली रूप से पुष्टि मार्ग के श्रद्धा के केंद्र स्थापित किए गए हैं। आप श्री अहमदाबाद में ब्रजधाम हवेली में विराजते हैं। आप श्री के द्वारा वैष्णव संघ के इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया गया है। यहां प्रभु सेवा, समाज सेवा और संस्कृति की सेवा के कार्य आधुनिक एवं विशिष्ट रूप से किए जाएंगे। आप श्री के द्वारा वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम इंटरनेट रेडियो भक्ति के नाम से शुरू किया जाएगा। आप श्री कठोर परिश्रम एवं निष्काम सेवा के द्वारा समग्र वैष्णव सृष्टि के प्रेरक एवं पथदर्शक बन चुके हैं। ऐसे तेजस्वी आचार्य श्री के लिए समग्र संप्रदाय गौरव का अनुभव करता है।
અત્ર ઉપસ્થિત મનોરથી પરિવાર, યાત્રામાં દેશ વિદેશથી આવેલા સર્વે વલ્લભીજનો, કમલભાઈ અડિયાજી એવં સર્વે આત્મીજનો, શ્રી મહાપ્રભુજીની આ પરમ પાવન ભૂમિમાં એમની કૃપા વગર આવવું સંભવ નથી. એટલે એક વાત તો નિશ્ચિત છે કે અહીંયા જેટલા ઉપસ્થિત છે એ બધા ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા થઈ છે. અહીંયા આવીને કૃપા પ્રાપ્ત નથી થતી, પણ જેને કૃપા પ્રાપ્ત થઈ હોય એ જ આ ભૂમિનો સ્પર્શ કરી શકે છે. कोमल पद ज्या कमल विल से धन्य कहूं ते देश. गोपालदास जी के शब्दों में कहूं तो गोपालदास जी कहते हैं कि वो भूमि ही धन्य है जहां मेरे महाप्रभु जी के चरणारविंद का स्पर्श हुआ है. એટલે આ ભૂમિની કણ કણને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણોનો સ્પર્શ પ્રાપ્ત છે. અને એવી ભૂમિનો સ્પર્શ જ્યારે આપણને થાય ત્યારે એ રોમ રોમ વલ્લભીય બની જતું હોય છે. ગઈકાલે જ મેં કહ્યું હતું એમ વૈષ્ણવમાંથી વલ્લભીય બનવા આપણે સૌ આવ્યા છે. તો આ શ્રી મહાપ્રભુજીની પ્રાગટ્ય ભૂમિ અમારા પરમાત્મીય ઇલેશભાઈ, પ્રફુલ્લાબેન અને એમનો સમગ્ર પરિવાર, અમિતાબેન, વર્ષોથી નૈરોબી હવેલીમાં જે લોકો જોડાયેલા છે અને એમના મનનો આ મનોરથ મહાપ્રભુજીની કૃપા થઈ અને આજે સાકાર રૂપે આપણે સર્વ લોકો આ ઉત્સવને માણવા માટે ઉપસ્થિત છીએ. અને એમાં પણ વલ્લભ સાખી જેવો વિષય જ્યારે સત્સંગના કેન્દ્રમાં હોય ત્યારે સત્સંગની મહત્તા અનેક ગણી વધી જતી હોય છે. જ્યાં વલ્લભ કુલ વલ્લભના ગુણગાન કરવાનું છે, એટલે કે હરિરાય મહાપ્રભુજી આ વલ્લભ સાખીના માધ્યમથી શ્રી વલ્લભના ગુણગાન કરવાના છે. આપ સર્વને પુસ્તિકા પ્રાપ્ત છે. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીના અનેક ગ્રંથો એ ગદ્યાત્મક હોય, પદ્યાત્મક હોય, સંસ્કૃતમાં હોય કે વ્રજભાષામાં હોય, આચાર્યોની વાણી એ દિવ્ય હોય છે. એ સાધારણ નથી. એમાં કેવલ શબ્દો નથી હોતા, એમાં સ્વના અનુભવો ભળેલા હોય છે. સાધારણ વાણી જ્યારે કોઈની કલ્પના હોય તો એ તમારી કલ્પના બનાવી શકે, પણ જ્યારે અનુભવની વાણી ગાવામાં આવે તો એ તમારો અનુભવ બનાવી શકે એવું સામર્થ્ય એ વાણીમાં હોય છે. અને એટલા માટે જ્યારે 3 દિવસ સુધી શ્રી મહાપ્રભુજીના સાનિધ્યમાં, કારણ કે આ વલ્લભ સાખીના મુખ્ય શ્રોતા કોણ? મુખ્ય શ્રોતા શ્રી મહાપ્રભુજી છે. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી આપણને સર્વને નિમિત્ત બનાવ્યા છે અને હરિરાય મહાપ્રભુજી આપણા સર્વના હૃદયમાં બિરાજમાન થઈ જશે. અને જ્યારે આપણે બધા જ મળીને વલ્લભ સાખી ગાઈશું ત્યારે સ્વયં મહાપ્રભુજી બેઠકજીમાંથી આ સત્સંગ હોલમાં આવીને બિરાજમાન થઈ જશે. કારણ કે જ્યારે હરિરાય મહાપ્રભુજીની વાણી ગવાતી હોય ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી પછી ત્યાં ન રહી શકે. એ તો મંડલ મધ્ય બિરાજત गिरधर. हमारे यहाँ तो जो कहा कि ठाकुर जी को सबसे प्रिय स्थान कौन सा? कोई मंदिर, कोई धाम, कोई स्थान, कोई श्रेष्ठ सिंहासन? तो कहा सबसे प्रिय कोई स्थान प्रभु को हो तो वह है भगवदियों के परिकर के बीच में बैठना. वैष्णवनी मंडळમાં બેસવું, વૈષ્ણવની મધ્યમાં બેસવું ઠાકોરજીને સૌથી વધારે પ્રિય છે. અને અમારા મહાપ્રભુજીએ પણ એવા ઠાકોરજી આપણને નથી આપ્યા કે જેને સોનાનું સિંહાસન ગમતું હોય. આપણા ઈષ્ટ કોણ? યશોદોત્સંગ લાલિત, જેને તો યશોદાજીનો ખોળો ગમે છે એવા ઠાકોરજી આપણને પધરાવીને આપ્યા છે. એટલે આપણા પ્રભુને પણ સિંહાસન કરતા તમારી ગોદમાં વધારે આનંદ આવે છે.
કારણ કે આપણો ઈષ્ટ એ ખોળામાં જ મોટો થયેલો છે, એ સિંહાસનમાં મોટો થયેલો નથી. એ જો વૈકુંઠનો નારાયણ હોત તો એને આગ્રહ હોત કે ના આવું જ સિંહાસન જોઈએ, આવું છત્ર, આવું ચમર, આવું બધું જ જોઈએ. પણ આપણો સેવ્ય, આપણો ઈષ્ટ એ યશોદાજીની ગોદમાં રમીને મોટો થયેલો છે, અને એટલા માટે એને ગોદની જ આદત છે. તો એવી કૃપા શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા સર્વ પર કરી છે. તો શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીના માધ્યમથી શ્રી વલ્લભને પુકારીશું. બહુ મહત્વનું છે ભક્તિ માર્ગમાં માધ્યમ, જેને પુષ્ટિ માર્ગી શબ્દમાં કાની કહીએ છીએ. તમે સન્મુખ તો થયા, તમે સેવા તો કરી, તમે ભોગ તો ધર્યા, તમે ગુણગાન તો કર્યા, પણ કોની કાની થકી કર્યા? અહીંયા દૂતનો માર્ગ નથી, આ માર્ગ તો દૂતીનો માર્ગ છે. એટલે દૂત બનીને ઉદ્ધવજી ગયા તો ગોપીઓએ પાછા ફેરવ્યા અને કહ્યું, દૂતી બનીને આવ્યા હોત, આડી બનીને આવ્યા હોત તો તમારા પર પ્રસન્ન થાત, પણ આ દૂત બનીને આવ્યા એટલે પાછા જાઓ. તો શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી એટલે જ એમના શબ્દોમાં તો ગિરધર કે દરબાર મેં હરિરાય વકીલ, જેમ હરિરાયજીએ કહ્યું कि ढील कारज में है नहीं, विश्वास ही की ढील, और गिरधर के दरबार में हरि राय वकील. कृपाમાં ઢીલ નથી, આપણી વિશ્વાસમાં ઢીલ છે. ફલ ને જેમ હરિરાયજી કહે, કોઈનો કોર્ટ કેસમાં ચાલતો હોય, ત્યાં કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હોય અને બધા જ પુરાવા વિરોધમાં હોય તો માણસ શું કરે? ગામમાં સૌથી સારો વકીલ કોણ? એને ગોતીએ, અને જ્યારે સારો વકીલ મળે તો વિશ્વાસ થાય કે હા હવે કેસ જીતી જઈશું. એમ જ હરિરાયજી કહે કે આપણે વૈષ્ણવોથી અનંત દોષો આપણાથી થયેલા છે, પણ આજે લાવો ને આ 3 દિવસ જે આપણો કેસ મહાપ્રભુજીના દરબારમાં છે તો હરિરાયજીને વકીલ બનાવી લઈએ, અને આપણો જ્યારે હરિરાયજી આપણા વકીલ થઈ જાય ત્યારે નિશ્ચિત છે કે ચુકાદો આપણા જ ફેવરમાં મહાપ્રભુજી આપવાના છે. તો આ મહાપ્રભુજીના સાનિધ્યમાં આ 3 દિવસ સુધી આનંદ જ કરવાનો છે. આ રસપાન છે, આ શ્રવણ નથી. શ્રવણ તો કાનથી થાય, રસપાન તો રોમ રોમથી થાય. એટલે એમ પણ નહીં કહું કે કાન ખુલ્લા રાખીને સાંભળજો, આ તો રોમ રોમથી પીજો આ રસને, કારણ કે આ તો રોમ રોમમાં વ્યાપી જવો જોઈએ. કારણ કે ભાગ્યશાળી છો તમે ચંપારણ્યમાં સત્સંગ સાંભળી રહ્યા છો. સત્સંગની જેટલી મહત્તા છે એટલી સત્સંગના સ્થાનની પણ મહત્તા છે. જો આપણે ત્યાં અમુક ભૂમિની મહત્તા ગાવામાં આવી છે, જન્મભૂમિ. જો જ્યાં જ્યાં પ્રભુની કે આચાર્યોની, મહાપુરુષોની પ્રાગટ્ય ભૂમિ હોય એ ભૂમિની મહત્તા આપણે ત્યાં કહેવામાં આવી છે. અહીંયા પ્રાગટ્ય ભૂમિ છે, એની સાથે બેઠક પણ છે. કેમ? કારણ કે મહાપ્રભુજી ફરી પધારેલા અહીંયા, અને ભાગવતજીનું પારાયણ આપે કર્યું હતું. નહીં તો કેવલ પ્રાગટ્ય ભૂમિ જ હોત, પણ બેઠક રૂપે પણ સ્થાપિત છે. કારણ કે સ્વયં મહાપ્રભુજી અહીંયા ભાગવતજીનું પારાયણ કરેલું છે. અને જેમ આપ સૌ જાણો છો, બેઠકજી એટલે જ્યાં મહાપ્રભુજીએ 7 દિવસ બિરાજમાન થઈ અને ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું હોય એને બેઠકજી કહેવામાં આવે. અને એવા 84 બેઠકજી સમગ્ર ભારત વર્ષમાં છે. આપણે ત્યાં એ માન્યતા છે કે જ્યાં મહાપ્રભુજીના બેઠકજી છે ત્યાં મહાપ્રભુજી સાક્ષાત બિરાજે છે. આપણે ત્યાં તો વાર્તા પ્રસંગો આવે છે ને કે જ્યારે મહાપ્રભુજી નિત્ય લીલામાં પધારી રહ્યા હતા અને ત્યારે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે આપ ભૂતલનો ત્યાગ કરીને પધારો તો આપના સાક્ષાત અનુભવ અમને કઈ રીતે ભૂતલ પર થાય? અને ત્યારે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી હતી કે આટલા સ્વરૂપે ભૂતલમાં હું સદાય પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજીશ. એમાં પહેલું સ્વરૂપ કહ્યું, મારા બેઠકજીમાં હું સદાય પ્રગટ સ્વરૂપે છું, મારા ગ્રંથમાં હું સદાય મારા પ્રગટ સ્વરૂપે છું, મારી પાદુકાજીમાં હું સદાય પ્રગટ સ્વરૂપે છું, માલાજીમાં હું સદાય પ્રગટ સ્વરૂપે છું, મારા વંશમાં હું સદાય પ્રગટ સ્વરૂપે છું, મારા હસ્તાક્ષરમાં હું સદાય પ્રગટ સ્વરૂપે છું. આ મહાપ્રભુજીએ સ્થાનો બતાવ્યા કે આજે જો મહાપ્રભુજીનો અનુભવ કરવો હોય તો આટલા તત્વોમાંથી કોઈ એક તત્વનો આશ્રય કરી લો, તોય આ સમયે પણ શ્રી મહાપ્રભુજીનો સાક્ષાત અનુભવ થઈ શકે છે.
તો આ બેઠકજીમાં સાક્ષાત શ્રી વલ્લભ બિરાજમાન છે. અને જ્યારે પણ આપણે દંડવત કરતા હોઈએ, ચણસ્પર્શ કરતા હોઈએ, ધોતી ઉપરણા ધરાવતા હોઈએ બેઠકજીમાં, ત્યારે એ જ વિવેક અને એ જ સાવધાની સાથે કે આ સાક્ષાત મહાપ્રભુજીને હું ધરાવી રહ્યો છું. તો આપણે ત્યાં ભૂમિમાં સર્વપ્રથમ મહત્તા છે પ્રાગટ્ય ભૂમિની. કારણ આપણને એમ થાય કે પ્રાગટ્ય તો આટલા 500 વર્ષો પૂર્વે થઈ ગયું, હવે શું? તો કહ્યું અહીંયા તો નિત્ય લીલાવાદનો સિદ્ધાંત છે કે આ બધી લીલાઓ સતત થઈ રહી છે. રોજ આ સ્થાન ઉપર મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થાય છે. કારણ નિત્ય લીલાવાદનો સિદ્ધાંત એમ કહે છે કે જ્યાં એકવાર પ્રભુની જે લીલા થઈ ત્યાં એ લીલા નિત્ય થાય છે. એ લીલા ત્યાં અખંડ છે. અને ખરેખર આજે પણ કેટલાય વૈષ્ણવોને અનુભવ થાય કે જાણે અહીંયા નંદ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો હોય, જય ઘોષ થઈ રહ્યા હોય, મંગલ ધ્વનિઓ વાગી રહ્યા હોય અને મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યનો નંદ મહોત્સવ આજે પણ અહીંયા કેટલાયને સંભળાય છે, કેટલાય વૈષ્ણવોને અનુભવાય છે અને થઈ જ રહ્યું છે. કારણ એ સમયે જે જે જીવોએ એ ઉત્સવ કર્યો એ ક્યારે પણ આ સ્થાનને છોડીને જતા નથી. ટૂંકાણમાં મૂળ આપણે તો વિષય પર જવું છે, પણ પહેલું આ ભૂમિની મહત્તામાં પહેલી મહત્તા છે પ્રાગટ્ય ભૂમિની. બીજી મહત્તા છે લીલા ભૂમિની. જે સ્થાન ઉપર પ્રભુએ કે આચાર્યોએ લીલા કરી હોય વિવિધ પ્રકારની, એ ભૂમિઓની પણ મહત્તા છે. જેમ આપણે વ્રજમાં કેમ જઈએ છીએ, કારણ એ લીલા ભૂમિ છે. અનેક સ્થાનોમાં જઈએ છીએ કારણ કે એ સ્થાનોમાં એ લીલાઓ આજે પણ થઈ રહી છે. તો બીજી ભૂમિ છે લીલા ભૂમિ. ત્રીજી ભૂમિ છે તપભૂમિ, તપોભૂમિ, કે જ્યાં જે ભૂમિ ઉપર જેમણે તપ, સાધના, આરાધના કરી હોય. મહાપ્રભુજી 7 દિવસ બિરાજીને ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું, તો આ તપોભૂમિ પણ છે, આ લીલા ભૂમિ પણ છે, આ પ્રાગટ્ય ભૂમિ પણ છે. તો તપોભૂમિની મહત્તા છે. એટલે જ આપણે કેટલા કેટલા સ્થાનોમાં જતા હોઈએ. નૈમિષારણ્ય કે જ્યાં અહીંયા ઋષિઓ તપ કરે છે, આપણે બદ્રિકાશ્રમ જઈએ, અહીંયા પ્રભુ તપ કરી રહ્યા છે, વ્યાસાશ્રમ જઈએ, અનેક અનેક ભારત વર્ષના એવા સ્થાનો કે જ્યાં એ તપની મહત્તા હોય. કારણ કે એ તપને કારણે એ ભૂમિ એવી પુણ્યશાળી બની ચૂકી હોય, એવી પાવન બની જાય કે કેવલ ત્યાં આવીને જીવ ક્ષણમાત્ર આશ્રય કરે તો એ તપોબળ, એ પૂર્વ આચાર્યોના, એ પ્રભુના એ તપબળનો પ્રભાવ એવો હોય કે એમના તપોબળથી આપણે નિર્દોષ બની જઈએ, નિષ્પાપ બની જઈએ. એ ભૂમિની એ મહત્તા છે. અને ચોથી ભૂમિ આપણે ત્યાં મહત્તા માનવામાં આવી છે સમાધિ ભૂમિ, નિર્વાણ ભૂમિ. ક્યાંક ક્યાંક સમાધિ સ્થળો હોય છે, ક્યાંક ક્યાંક જ્યાં જ્યાં મહાપુરુષોએ નિર્વાણ પામ્યા હોય એવી ભૂમિની પણ મહત્તા આપણે ત્યાં માનવામાં આવી છે. તો આપણે પ્રાગટ્ય ભૂમિમાં સર્વ લોકો બિરાજમાન છે. હું તો એ ભાવના કરું કે પ્રાગટ્ય ભૂમિમાં આવ્યા છો તો આપ સર્વના હૃદયમાં શ્રી વલ્લભ પ્રગટી જાય. બસ, કારણ કે આપણે એ ભૂમિમાં છે જ્યાં વલ્લભ પ્રગટ્યા છે અને એ ભૂમિનો આશ્રય કરવાના છે. કારણ કે જે ભૂમિનો આશ્રય કરો, એવો પ્રસંગ કહેતા ને રામાયણમાં કે જ્યારે સીતાજી અશોક વાટિકામાં બેઠા હતા અને લંકીની આવીને કહેવા લાગી કે સીતાજી માની જા રાવણની વાત, તું માની જઈશ તો આટલું યુદ્ધ થતું બચી જશે. સીતાજીએ કહ્યું કે આ તું નથી બોલતી લંકીની, આ લંકાની ભૂમિ બોલી રહી છે. ત્યારે લંકીને પ્રશ્ન કર્યો કે અરે સીતાજી, આપ પણ આ લંકાની ભૂમિ પર બેઠા છો અને હું પણ છું, તો પછી મારી બુદ્ધિ બગડે છે ને તમારી કેમ નથી બગડતી? અને ત્યારે સીતાજીએ કહ્યું કે જ્યારે રાવણ પંચવટીમાંથી મને ઉપાડવા આવ્યો ને ત્યારે જે ભૂમિ ઉપર ઊભી હતી ત્યાં માટી ભીની હતી અને ત્યાં મારા પગલા પડ્યા, એટલે આજે પણ મારા પગમાં એ પંચવટીના માટીના પોપડાઓ લાગેલા છે, એટલા માટે મારી બુદ્ધિ બગડતી નથી. તો જે વૈષ્ણવ અહીંયા આવ્યા છે અને જેના પગમાં ચંપારણની ભૂમિના પોપડા લાગી જશે, એ વિશ્વમાં ક્યાંય જાય એની બુદ્ધિ ક્યારે નહીં બગડે. એ આ ભૂમિનો પ્રભાવ માનવામાં આવે છે, એ રજનો પ્રભાવ છે. અને એ જ્યાં જ્યાં આપણે પાવન ભૂમિનો આશ્રય કરીએ છીએ, આ ચોર્યા આપણે ત્યાં કેમ માનવામાં આવે કે તીર્થ ભૂમિમાં ખુલ્લા પગે જવું, વ્રજમાજી ખુલ્લા જ પગે જઈએ,
કારણ કે એ ભૂમિનો સ્પર્શ પામે છે અને સ્પર્શથી એ બુદ્ધિની શુદ્ધિ બતાવી છે, એ કૃપાની પ્રાપ્તિ બતાવી છે. અને એટલા માટે જ્યારે પણ તીર્થ સ્થાનમાં આવો ત્યારે બહુ વિવેકથી રહેવું, બહુ સાવધાની થઈને રહેવું. અન્ય જગ્યાએ તમે ગમે ત્યાં ગયા હો, પણ જ્યારે આચાર્યોની ભૂમિ, ભગવાનની ભૂમિ, ઋષિઓની ભૂમિ, દેવતાઓની ભૂમિમાં તમે હો ત્યારે એક રહેવાનો વિવેક જાળવી લેવો કે અહીંયા આ મારું ઘર નથી, હું કોઈ આચાર્યના ઘરમાં છું, હું ભગવાનની ભૂમિમાં છું, હું ઋષિઓની તપોભૂમિમાં છું. કારણ અલૌકિક સ્થાનોમાં જઈને જ્યારે લૌકિક કરીએ છીએ ત્યારે ત્યાંના અધિષ્ઠાતાઓને શ્રમ પડે છે, એમના તપમાં વિક્ષેપ પડે છે, એમના ભગવત નામમાં વિક્ષેપ પડે છે. એટલે એટલું સાવધાન રહેવું કે અહીંયા મને મહાપ્રભુજી સાંભળે છે. ક્યાંક મારી કોઈ ક્રિયાથી શ્રી મહાપ્રભુજીને ભાગવતજીના પાઠ કરવામાં વિક્ષેપ ન પડી જાય એવી સાવધાની સાથે હું રહું. આટલો એક વિવેક, આટલી જાગૃતિ સાથે રહેવું પડે છે જ્યારે કોઈ તમે આવી દિવ્ય ભૂમિનો આશ્રય કરવા બેઠા હો ત્યારે. અને એટલા માટે જ કાલે મેં બધાને માળાજી આપ્યા કે બસ માલા ફેરો. આ 84 લાખના ફેરામાં ફરવાથી છૂટવું હોય તો આને ફેરવી લો, બાકી નહીં તો મન ફર્યા કરશે અને એ તમને ફેરવ્યા કરશે. એના કરતા ભગવત નામ ન જપીએ. બાકી લૌકિક તો આખું વર્ષ કરીએ છે, પણ જ્યારે આવા 3-5 દિવસ આપણને મળ્યા હોય, જેમ વાર્તા સાહિત્યના શબ્દમાં કહું તો 2 ઘડી જીવવાના આ ક્ષણો તો કરી લેવું, જપી લેવું. લૌકિકમાં કેમ હમણાં સારો સમય છે ને તો કમાઈ લઈએ, એમ અલૌકિક કમાવાનો તમારા બધાનો બહુ સારો ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે, એટલે કમાઈ લો. આ 5 દિવસ એવા સુંદર ઠાકોરજી મહાપ્રભુજી આપ્યા છે કે જેટલું કમાવાય ભગવત નામ એટલું કમાય. અહીંયા લીધેલું એક નામ પણ અનંત ગણું ફળ આપનારું બતાવ્યું છે શાસ્ત્રોમાં. અને એટલા માટે આપણે બધા જ આ ચંપારણની ભૂમિમાં છીએ અને આપણા બધાનું સૌભાગ્ય છે, પરિવાર નિમિત્ત બન્યો છે. અનેક વૈષ્ણવના મનોરથો સાથે છે. મહાપ્રભુજીને નિત નવીન મનોરથો દ્વારા લાલ લડાવવામાં આવી રહ્યા છે. તો એવા ભૂમિમાં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી, જેમને શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદમાં અનન્ય શ્રદ્ધા છે, अनन्य श्रद्धा है हरिराय महाप्रभु जी को श्री वल्लभ के चरणारविंद। जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश साथे, निज जन पर करत कृपा धरत हाथ है माथे, और अपनो कर गोकुलपति भरत ताही बात है। सवारे सवारे ठाकुरजी ने जगावता पहला पद गावामां श्री हरिराय महाप्रभुजी ने साक्षात महाप्रभुजी ने गुसाईजी ना जયારે अनुभव थया અને ત્યારે હરિરાયજીના મુખારવિંદમાંથી આ પદ નીકળ્યું। તો એવા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી પર પણ ઘણી ચર્ચા કરી શકીએ આપણે, પણ આપણો મુખ્ય વિષય વલ્લભ સાખી છે અને એમાંય 100 જેટલી સાખીઓ હોય અને દિવસ 3 જ હોય, ત્યારે આપણે થોડી શીઘ્રતાથી આગળ જઈશું। આપ બધા પાસે પુસ્તિકા છે, વલ્લભ સાખીમાં પ્રવેશ કરું છું। જો નામ જ છે વલ્લભ સાખી, અનેક અનેક અર્થો સાખીના પણ કરવામાં આવ્યા। સાખીનો એક અર્થ આપણે ત્યાં કર્યો કે આ તો સખી છે, કે જેમ આ કૃષ્ણ ભક્તિમાં, ભક્તિ માર્ગમાં કોઈ સખી જ આપણને પ્રભુ સુધી લઈ જઈ શકે, તો આ એક એક સાખીઓ તમારા સખી બની અને તમને વલ્લભના દ્વાર પર લઈ જશે, વલ્લભની કુંજમાં લઈ જશે। એવી આ એક એક સાખીઓ સખી બની જશે। યા બે સાખી, જેમ કહ્યું ને સહારો છે, અનેક અનેક, યા સાખીનો અર્થ સાક્ષી પણ થાય કે આ એક એક સાખીઓ વલ્લભના ગુણગાન કર્યા એના તમારા સાક્ષી બની જશે, અને સાક્ષી બની અને તમારી શ્રદ્ધાને વલ્લભ પ્રત્યે અગ્રસર કરશે। તો આવો 25 સાખીઓ એક સાથે આપણે ગાઈશું અને પછી એક એક કરીને રસ દર્શન કરીશું।
બાપ બધા પાસે પુસ્તિકા છે, જેને ગુજરાતી ના આવડતું હોય તો ઇંગ્લિશમાં પણ પ્રાપ્ત છે. પણ કોઈ ચૂપ ન રહે. આજે બોલવાનો સમય છે, આજે ગાવાનો સમય છે. જેમ વસંત ઋતુ આવી હોય ત્યારે કોયલને ચૂપ ન રહેવાનું, એને તો ટહુકો કરી જ દેવાનો હોય. એમ જ આપણા બધા માટે આ ભક્તિની વસંત આવી છે 3 દિવસની. કોઈ ચૂપ ન રહે, દરેકના મુખમાં વલ્લભ નામ હશે તો મહાપ્રભુજી નિશ્ચિંત ચોક્કસપણે બેઠકજીમાંથી આ સત્સંગ સભામાં પધારશે. ताली बजाते हुए श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधारस पान. श्री वल्लभ करत सुधारस पान, और कछु जान्यो नहीं, बिना श्री वल्लभ एक, कर गही के छाड़े नहीं, जिनकी ऐसी टेक. श्री वल्लभ जिनकी ऐसी टेक. श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहाँ देखो तहाँ ये है, नहीं छाड़ और ही भजे तो जर जाओ वह देह. श्री वल्लभ जर जाओ वह देह. देवी देव आराधिके, भूल्यो सब संसार. श्री वल्लभ नाम नो का विना, कहाँ को उतर्यो पार. श्री वल्लभ कहाँ को उतर्यो पार. ऐसे प्रभु क्यों विसारिए, जाकी कृपा पार. पल पल में रटते रहो, श्री वल्लभ नाम उच्चार. श्री वल्लभ वल्लभ नाम उच्चार. श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहाँ तहाँ तू मत बोल. जब हरिजन ग्राहक मिले, ता आगे तू खोल. श्री वल्लभ ता आगे तू खोल. श्री वल्लभ वर को छाड़ी के, और देव को ध्यान. कामुख पनैया कूटिए, जब लग टूटी आए. श्री वल्लभ जब लग टूटी आए. श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, वल्लभ जीवन प्राण. श्री वल्लभ कबहु न बिसारी हो, मोहि मात पिता की आन. श्री वल्लभ मात पिता की आन.
चरण धरो मम शीश श्री वल्लभ चरण धरो मम शीश बहुत दिना भटकत फिर्यो कछु न आयो साथ श्री वल्लभ सुमर्यो तबे पर्यो पदारथ हाथ श्री वल्लभ पर्यो पदारथ हाथ वह जात भव सिंधु में दैवी सृष्टि अपार तिनको करन उद्धार प्रभु प्रगटे परम उदार श्री वल्लभ प्रगटे परम उदार श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार श्री वल्लभ कीनो यश विस्तार श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो वल्लभ चित बन बैन श्री वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ तो नैन श्री वल्लभ फूट जाओ तो दूर परो वदन में जागो चित नहीं ठोर श्री वल्लभ वर को विसारी के नयन निरखे और श्री वल्लभ नयन निरखे और शरणागति जब लेत है करत त्रिविध दुख दूर शोक मोह ते काढ़ी के देत आनंद भरपूर श्री वल्लभ देत आनंद भरपूर यश ही फैलो जगत में अधम उद्धारण आए इनकी विनती करत हो शरण कमल चितलाए श्री वल्लभ शरण कमल चितलाए पतितन में विख्यात हो महापतित मम नाम अब याचक हौल जांच हो शरणागति सब राम श्री वल्लभ शरणागति सब श्री वल्लभ विठ्ठल नाथ जू सुमिरो एक घड़ी ताके पातक यो जरे जो अग्नि में लकड़ी श्री वल्लभ अग्नि में
जाय सो जाय श्री वल्लभ निकस जाय सो जाय भगवत भगवतीय एक है तिन सो राखो नेह भव सागर के तरन की नीकी नौका है श्री वल्लभ नीकी नौका है श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो फल लाग्यो विठलेश शाखा सब बालक भये तापो पारन पावत शेष श्री वल्लभ पारन पावत शेष श्री वल्लभ आवत में सुने कछु नियरे कछु दूर इन पलकन सो मग जार हो ब्रज गलियन की धूल श्री वल्लभ ब्रज गलियन की धूल कृपा सिंधु जल सींच के राख्यो जीवन मूल स्नेह बिना मुरझात है प्रेम बाग के फूल श्री वल्लभ प्रेम बाग के फूल श्री वल्लभ पद वंदो सदा सरस होत सब ज्ञान रसिक रटत आनंद सो करत सुधारस पान श्री वल्लभ करत सुधारस पान श्री वल्लभाधीश ईश की जय गोवर्धन नाथ की जय શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી વલ્લભ સાખીના માધ્યમથી શ્રી વલ્લભના રૂપ ગુણ સામર્થ્ય સ્વભાવ સર્વનો પરિચય આપણને કરાવે છે. એ વલ્લભ છે કોણ? શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા સરસ હોત સબ જ્ઞાન રસિક રટત આનંદ સો કરત સુધારસ પાન. ચરણારવિંદ થી છેક મુખારવિંદની વાત છે. ચરણ રજની વંદનાથી અધરામૃતની સુધા સુધીની વાત છે. श्री वल्लभ, ये वल्लभ है कौन? केवल कोई आचार्य है? केवल कोई महापुरुष है? कई कई स्वरूपों की चर्चा हमारे यहाँ आई. सर्वोत्तम जी के माध्यम से भी देखिए तो आनंद परमानंद श्री कृष्णास्य प्रभु रूप भी कहे गए, स्वामी जी रूप भी कहे गए और ठाकुर जी और स्वामी जी का संयुक्त स्वरूप भी कहा गया. आ त्रणेय रूप ठाकुर जी ना मुखारविंद रूप कहा गया. श्री महाप्रभु जी નું સ્વરૂપ શું છે? કારણ કે જ્યાં સુધી સ્વરૂપ જ્ઞાન નહીં થાય ત્યાં સુધી સ્નેહ પણ દ્રઢ કેમ થશે? 3 ज्ञान वैष्णव को होने चाहिए. तत्व ज्ञान, महात्म ज्ञान અને સ્વરૂપ જ્ઞાન. તો શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહીં હોય તો એ સ્વરૂપમાં સ્નેહ, પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન સુધી કેમ પહોંચાશે?
हरिराय छेक व्यसनावस्था સુધી પહોંચી ગયા. जहां देखूं तहां ये. आप एक एक साखियों में देखिए, તમે એક એક સાખી ગાતા જાઓ. હરિરાય મહાપ્રભુજીની અવસ્થા ધીરે 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 છેક વ્યસન સુધી જાય છે. બીજા કોઈને જોવા તૈયાર નથી, અને કદાચ વલ્લભીએ થયા પછી બીજા કોઈને જુએ તો તામુક પનૈયા કૂટીએ, ત્યાં સુધી વાત થઈ. જો અનન્ય આસક્તિ જ્યારે કોઈ સ્વરૂપમાં થઈ જાય, એટલે કે સ્વરૂપાસક્તિ બની જાય, ત્યારે એ ભગવદીઓના ચિત્ત ક્યાં અનન્યતા સુધી પહોંચી જાય છે, જેને આપણે કલ્પના પણ કરી શકતા નથી. તે શ્રી વલ્લભ કોણ? ભૂતલ પર પ્રાગટ્ય અને લીલામાં પ્રાગટ્ય. શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા. પદ વંદનાની, ચરણ વંદનાની વાત કરી, પણ કોના? શ્રી વલ્લભના. અને આપણે ત્યાં પુષ્ટિ ભક્તિમાં કેવલ ભૂતલમાં પ્રગટેલા સ્વરૂપની જ ચર્ચા નથી, પણ લીલામાં જે સ્વરૂપ બિરાજે છે એની પણ વંદના છે. અને તો જ કરત સુધારસ પાન ત્યાં સુધી પહોંચી શકાય. કારણ કે ભૂતલ પર આચાર્ય સ્વરૂપે બિરાજમાન છે, અને એટલા માટે શ્રી વલ્લભ પદ વંદો અને કરત સુધારસ પાન. એટલે હરિરાયજી સંકેત કરે છે કે લીલામાં સાક્ષાત પ્રભુ રૂપ છે. બંને સ્વરૂપની ચર્ચા અહીંયા ગૂઢ રૂપે કરી છે. શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા. તો શ્રી વલ્લભ લીલામાં પ્રગટ્યા અને દૈવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા ભૂતલ પર પ્રગટ્યા. લીલામાં એમ પ્રસંગ આવે છે ને, આ વલ્લભ નામ ક્યાંથી આવ્યું? તો કહું એકવાર લીલાની ચર્ચા કરતા કહેવામાં આવ્યું, લીલામાં નિત્ય લીલા સ્થાનમાં, એ પરમ ગોલોક ધામમાં તો ઠાકોરજી અને સ્વામીજીની અખંડ અલૌકિક લીલાઓ ચાલે છે. नित्य लीला नित्य नवतम श्रुति न पामे पार. रोज नई लीलाएं होती हैं, क्षण क्षण में नई लीलाएं होती हैं. एक बार ઠાકોરજી નિકુંજમાં બિરાજ્યા છે અને અખંડ રાધા નામનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. રાધા 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 રાધા. અને એ નામ જપતા જપતા આપના રોમ રોમમાં રાધાજી પ્રગટ થયેલા છે. આપના હૃદયમાં સ્વામીજી પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે. અને એટલો બધો વિપ્રયોગ થઈ રહ્યો છે. એટલામાં સ્વામીજી ઠાકોરજીને મળવા પધાર્યા અને દૂરથી રોમ રોમમાં પ્રગટેલા ઠાકોરજીના રાધાજીને જોઈ દૂરથી ઉભેલા રાધાજીને એમ થયું કે કોઈ ગોપી ઠાકોરજી સાથે વિરાજે છે. થયું, અરે હું પ્રભુના આટલી ઉત્કંઠાથી આવી અને ઠાકોરજી તો કોઈ ગોપી સાથે બિરાજેલા છે, હતા પોતે રાધાજી જ. અને એવું માન ધર્યું, પીઠ દઈને બિરાજી ગયા. જાઓ પ્રભુ, આપનું મુખ પણ જોવું નથી. એકદમ ઠાકોરજી સભાન અવસ્થામાં આવ્યા, સ્વામીજીના વચન સાંભળી અને પીઠ દઈને બિરાજેલા સ્વામીજીને જોયા. થયું ઠાકોરજીને, અરે હું તો રાધાજીનું સ્મરણ, સ્વામીજીનું સ્મરણ કરી રહ્યો હતો. એ જ મારા હૃદયમાં બિરાજેલા હતા, મારા આખા શ્રીઅંગમાં વ્યાપી ગયેલા હતા, અને મારા ઉપર શંકા કરે છે, મારાથી રિસાય છે. તો જાઓ સ્વામીજી, હું પણ આપની સાથે વાત નહીં કરું. અને પીઠ દઈને ઠાકોરજી પણ બિરાજી ગયા. પણ આ બંનેને પરસ્પર એવો સ્નેહ અને પરસ્પર માટે એવી આસક્તિ છે કે બંને એકબીજાને એક ક્ષણ જોયા વગર રહી શકતા નથી. અને ચોધાર આંસુએ પરસ્પર એકબીજા માટે રડી રહ્યા છે, પણ માન એવું ધર્યું છે જોવા નથી. એવા રિસાયા છે. ઠાકોરજીના હૃદયમાં અખંડ સ્વામીજીનો વાસ છે અને સ્વામીજીના હૃદયમાં અખંડ પ્રભુનો વાસ છે. અને એ જ ક્ષણે એકબીજાને જોયા વગર રહી ન શકે. અને ત્યારે ઠાકોરજીના હૃદયમાં રહેલો સ્ત્રી ભાવ અને સ્વામીજીના હૃદયમાં રહેલો પુંભાવ પ્રગટ થયો. ત્રીજું સાક્ષી સ્વરૂપ પ્રભુના મુખારવિંદ રૂપ પ્રગટ થયું. અને આ ત્રણેય સ્વરૂપ જ્યારે ભેગું થયું ત્યારે શ્રી વલ્લભનું પ્રાગટ્ય લીલામાં થયું. સૌંદર્યમ નિજ હૃદગતમ પ્રકટિતમ સ્ત્રીગૂઢ ભાવાત્મકમ
પુનરૂપંચ પુનસ્તદંતર્ગતમ પ્રાવિવિશત સ્વપ્રિયે સંશ્લિષ્ટા ઉભયોર બભૌ રસમય કૃષ્ણો હિ યત સાક્ષિકમ રૂપમ તત ત્રિતયાત્મકમ પરમભિધેયમ સદા વલ્લભમ. આ ત્રિતયાત્મક સ્વરૂપ લીલામાં પ્રગટ થયું અને ગયું સ્વામીજી પાસે. જાણે છે આ સ્વરૂપ હૃદયમાંથી પ્રગટ થયું છે. બંને એકબીજા વગર રહી શકવા નથી, એટલે બંનેનું માન દૂર કરી બંનેને મેળવવા માટે જ આ સ્વરૂપનું લીલામાં પ્રાગટ્ય છે. અને સ્વામીજીને કહ્યું, અરે સ્વામીજી, ઠાકોરજી તો આપની જ પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હતા, આપનું જ નામ જપી રહ્યા હતા, રોમ રોમમાં આપ જ વ્યાપેલા હતા, ત્યાં નિકટમાં બીજું કોઈ સખીજન નહોતું, આપ પોતે જ પ્રગટ થયેલા. થયું, અચ્છા, અરે મેં ઠાકોરજી પર એમને શંકા કરી, પણ હવે માન ધર્યું છે, મેં તો ધર્યું, હું તો છોડી દઉં, પણ ઠાકોરજી પણ માન ધરીને બિરાજ્યા છે, તો હવે એમને મનાવે કોણ? આ પ્રગટેલા ત્રિત્યાત્મક સ્વરૂપે કહ્યું, હું પ્રભુને મનાવીશ, આપ ચાલો પ્રભુ પાસે. અને હાથ પકડી સ્વામીજીનો ધીમે પગલે આ વલ્લભનું સ્વરૂપ લઈને આવ્યું નિકટ, અને બે હાથ જોડી એ સમયે ઠાકોરજીની સમક્ષ સ્વામીજીએ 3 વાર પંચાક્ષર મંત્ર કહ્યો. અને આમ પંચાક્ષર મંત્રનું એ સમયે લીલામાં પ્રાગટ્ય થયું કે હે કૃષ્ણ, હું તમારી છું, હે કૃષ્ણ, હું તમારી છું, હે કૃષ્ણ, હું તમારી છું. અને જ્યારે આ 3 વાર પંચાક્ષર મંત્રનું અલૌકિક પ્રાગટ્ય લીલામાં આ સમયે સ્વામીજીના મુખે થયું, અને જ્યારે પ્રભુના કર્ણમાં પડ્યું, ઠાકોરજીનું માન હરાયું. સ્વામીજી સામે જોઈને હસી પડ્યા, અને ત્યારે આ વલ્લભ સ્વરૂપ હાથ પકડી ઠાકોરજીનો સ્વામીજીની નિકટ લાવી અને બિરાજમાન કર્યા. અને નિકુંજના સ્વર્ણના સિંહાસન પર સ્વામીજી અને ઠાકોરજી બંને બિરાજ્યા. ત્યારે આ ત્રિત્યાત્મક રૂપે પ્રગટેલા સ્વરૂપે નીચે બિરાજમાન થઈ બંનેના ચરણ સ્પર્શ કરી દંડવત કર્યા અને બે હાથ જોડીને કહ્યું, શ્રી એટલે સ્વામીજી, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. અને આમ અષ્ટાક્ષર મંત્રનું લીલામાં પ્રાગટ્ય થયું આ શ્રી વલ્લભના મુખે. આમ આ સમયે આ લીલામાં વલ્લભના પ્રાગટ્ય સમયે પંચાક્ષર અને અષ્ટાક્ષર બંને મંત્રો પ્રગટ થયા. અને આ સ્વરૂપને જોઈ એટલો બધો સ્નેહ યુગલ સ્વરૂપને આવ્યું કે અમારા માનને તે દૂર કરી અમારા બંનેનો મિલાપ કર્યો છે. એટલે બંનેને અતિશય સ્નેહ આવ્યો, અને યુગલ સ્વરૂપે એ ત્રિત્યાત્મક સ્વરૂપના મસ્તક પર હાથ ફેરવ્યો અને કહ્યું કે તમે અમારા બંનેના માનને દૂર કર્યું છે, અને માન દૂર કરનાર અને પ્રિયતમને મેળવનાર એ તો બહુ પ્રિય હોય, અને આપ અમને બંનેને અતિશય પ્રિય છો, એટલે લીલામાં અમે આપનું નામ શ્રી વલ્લભ રાખીએ છીએ. બોલો વલ્લભાધીશ કી જય. અને આમ નિત્ય લીલામાં આ ત્રિત્યાત્મક સ્વરૂપનું શ્રી વલ્લભ એવું નામાભિકરણ થયું. અને એટલે અહીંયા હરિરાયજી કહે છે, શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા. કારણ કહ્યું છે અંતમાં કરત સુધાર સપાન, અને સુધાનું દાન તો સ્વયં ઠાકોરજી અને સ્વામીજી જ કરી શકે. તો આ શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ એ સાધારણ નથી. અને આમ આવું શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. અને જ્યારે એ લીલાના જીવો ભૂતલ પર આવ્યા, આસુરી સોમેલી રહત સદાઈ, ભિન્ન હોય સો કોણ ઉપાય. આ દૈવી જીવો પણ આસુરી જોડે રહી પોતાનું દૈવત્વ ભૂલ્યા, સંસારીની જેમ જીવવા લાગ્યા, ભૂલી ગયા કે એનું પ્રાગટ્ય સંસાર માટે નથી, ભગવત સેવા માટે છે. પ્રભુના શ્રીઅંગની સૃષ્ટિ છે, અને શ્રીઅંગની સેવા માટે ભૂતલ પર આવ્યા છે. અને જ્યારે સ્વકર્તવ્યને નિજ કર્તવ્યને ભૂલ્યા, અને ત્યારે સ્વયં સ્વામીજી ભૂતલ પર આવ્યા. અને ભૂતલ પર આવવાનું એક જ કારણ, લીલાના જીવોને ફરી લીલાની પ્રાપ્તિ કરાવી, એ લીલાનું સુખ આપું. નાતર લીલા હોતી જૂની, જો પે શ્રી વલ્લભ પ્રગટ ન હોતે, વસુધા રહેતી સુની.
સાધારણ હોય ને ગુરુ તે જીવને ગોલોકમાં મોકલે, પણ મહાપ્રભુ હોય ને તો એ ઘરમાં ગોલોક પ્રગટાવી અને જીવને ઘરમાં જ ગોલોકનો આનંદ આપી. સાધારણ ગુરુ મર્યા પછી તમને મુક્તિ આપે, ગોલોક આપે, વ્રજ આપે, પણ આ તો મહાપ્રભુ છે ને, આ તો વ્રજને તમારા ઘરમાં પ્રગટાવી દે, ઠાકોરજીને તમારા ગોદમાં ખેલતા કરી દે, તમને ભગવત પ્રાપ્તિ ન કરાવે, ભગવાનને જીવની પ્રાપ્તિ કરાવી. કે જે જીવની પ્રતીક્ષા સ્વયં પ્રભુ કરી રહ્યા છે એ જીવ ક્યારે મને મળશે. ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે આ જીવ તો નથી જાણતો પણ આપ તો જાણો છો ને, લાવો આપને ઝાંપીજીમાં પધરાવું, એના ઘરે પધરાવી આવો. અને ઠાકોરજીને ઝાંપીજીમાં પધરાવી અને જીવના ઘરે એનું ઘર વ્રજ બનાવી અને ત્યાં ઠાકોરજી પધરાવી. એવું ક્યાંક કહેતો મર્યા પછી ભગવાન મળે એની બધાને ચિંતા છે, પણ મહાપ્રભુ તો જીવતા જીવંત ભગવાન આપે છે, એનો આનંદ કેમ ન લઈએ. અને એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલ પર પધાર્યા. પ્રસંગો તો ઘણા છે. એમ છે રાસમાં જ્યારે સ્વામીજી વગર રાસ થઈ રહ્યો હતો અને સ્વામીજીને ખબર પડી, ક્રોધિત થઈને પધાર્યા અને ત્યારે વ્રજભક્તો ગભરાઈને ફૂલની માળા બની અને ઠાકોરજીના કંઠમાં બિરાજમાન થઈ ગયા. અને માલાજી જ્યારે સ્વામીજીથી તૂટી અને એ જ્યારે પુષ્પો ભૂતલ પર પડ્યા એટલે કે દૈવી જીવો, એ વ્રજભક્તો, એ લીલાના જીવો આ ભૂતલ પર આવ્યા. અને સ્વામીજીને થયું કે મારે કારણે આ જીવો ભૂતલ પર ગયા છે તો હું પોતે ભૂતલ પર જઈ અને આ પ્રત્યેક જીવનો ભગવત સંબંધ કરાવી એમને લીલામાં પ્રાપ્તિ કરાવીશ. અને પ્રતિજ્ઞા સાથે સ્વયં સ્વામીજી શ્રી મહાપ્રભુજી રૂપે ભૂતલ પર પધાર્યા છે. તો આ ત્રણ સ્વરૂપની જે વાત કરી રહ્યો હતો વલ્લભના, એક સ્વરૂપ શ્રી ઠાકોરજી રૂપ, કૃષ્ણાનન દ્વિજ રૂપ પ્રગટે, કૃષ્ણાનન દ્વિજ રૂપ કૃષ્ણાનન દ્વિજ રૂપ પ્રગટે, કૃષ્ણાનન દ્વિજ રૂપ, કૃષ્ણાનન આનંદ એટલે મુખારવિંદ. કૃષ્ણ આનંદ ઠાકોરજીના મુખારવિંદ રૂપ, એ પ્રભુ દ્વિજ રૂપ એટલે આચાર્ય રૂપે, બ્રાહ્મણ રૂપે પધાર્યા. તો લીલામાં પ્રાગટ્ય અને ભૂતલ પર પ્રાગટ્ય. એ જ સ્વામીજી, એ જ ઠાકોરજી, એ જ લીલાના વલ્લભ ભૂતલ પર. શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા. કોના પદ? યજ્ઞ નારાયણ ભટ્ટ કાંકરવાડ ગામ સોમયજ્ઞ થઈ રહ્યો છે અને જ્યાં આહુતિ આપી પ્રભુ પ્રગટ થયા, વચન આપ્યું આપના કુળમાં 100 સોમયજ્ઞ પૂર્ણ થશે ત્યારે હું પોતે આપના કુળમાં અવતાર લઈશ. મદન મોહનલાલજી રૂપે આજ્ઞા કરી. અનેક વંશજો દ્વારા અનેક પ્રકારના સોમયજ્ઞો થયા. 100મો સોમયજ્ઞ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીએ કાશીમાં કર્યો. પ્રયાગમાં કુંભ મેળો લાગ્યો છે, સોમયજ્ઞ કર્યો છે. એટલામાં કંઈક યવનોનો ઉપદ્રવ થયો. ગર્ભવતી છે લંબાગારુજી, 7 માસનો ગર્ભ છે. બધા જ ગામ છોડીને ભાગવા લાગ્યા. ગાડામાં બિરાજમાન કરી લક્ષ્મણ ભટ્ટજી પણ ચાલ્યા. ગાડું ચાલતા ચાલતા આ ચંપારણ્ય ક્ષેત્રમાં આવ્યું. કારણ સ્વામીજીનું સ્વરૂપ છે ને,
चंपा तो में तीन गुण, रूप रंग अरुवास, अवगुण तो में एक है, भ्रमर न आवे पास। कहा कि चंपा तुम्हें तीनों गुण है, रूप है, रंग है, गंध है, पर सब फूलों के पास भ्रमर जाता है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? तो कहा चंपक वर्णी राधिका, भ्रमर श्याम को दास, स्वामिनी को जान के, भ्रमर न आवे पास। कि चंपक वर्णी राधिका, स्वामी जी के श्रीअंग का रंग चंपक वर्णी पीत रंग है, और भ्रमर सब फूलों के पास जाता है, पर चंपा में यह मानता है कि ये तो स्वामी जी रूप है और मैं तो दास हूं, मैं कैसे पास जाऊं? અને એટલા માટે ભ્રમરો છે ને ચંપા પાસે નથી જતો, કારણ ચંપાનું વન, આ ચંપારણ્ય એટલે સ્વામીજીનું અલૌકિક વન છે, આ અલૌકિક વ્રજભૂમિ સમાન છે। અનેક ઋષિઓ અહીંયા તપ કરેલા છે, અલૌકિક લીલાઓ આ ભૂમિ પર થયેલી છે। અને જ્યારે ગાડામાં બિરાજમાન થઈને ઇલમમાં ગારુજી આવી રહ્યા છે, લક્ષ્મણ ભટ્ટજી બિરાજમાન છે, રાત્રિના સમયે અનેક પરિશ્રમો વેઠીને આવેલા હોવાને કારણે પ્રસવ થયો, બાળક અચેતન જેવું લાગ્યું, કપડું લપેટી સમી વૃક્ષની બખોલમાં પધરાવી દીધું, નિકટમાં ચૌડા ગામ પાસે જઈ અને રાત્રિ મુકામ કર્યો। અને રાત્રિના સમયે સુતેલા લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના સ્વપ્નમાં પ્રભુ આવ્યા। અરે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી, આપના પૂર્વજોનો જે વચન આપ્યું હતું, હું પોતે આપના કુળમાં જન્મ લઈશ, આપ જે બાળકને મૂકીને આવ્યા છો એ કોઈ સાધારણ નહીં, એ તો હું પોતે છું। એકદમ લક્ષ્મણ ભટ્ટજી જાગ્યા, જગાવ્યા ઇલમમાં ગારુજીને। અરે પ્રભુનો આવો સંકેત થયો છે, ચાલો ચાલો આપણે પાછા જઈએ। પાછા આવ્યા છે। સંક્ષેપમાં કથા કહું, આવીને જુએ તો અગ્નિના કુંડમાં એક સુંદર શ્યામ વર્ણ કમલ નયન બાલક પહોળી રહ્યું છે, સ્મિત કરતું જાય, અલૌકિક સુંદર આભા છે। દૂરથી ઇલમમાં ગારુજી જુએ અને એમના સ્તનમાં દૂધની ધારા ફૂટવા લાગી। ના, આ ચોક્કસ મારું જ બાળક લાગે છે, પણ ચારે બાજુ અગ્નિ છે, કેમ બાળક પાસે જાઉં? લક્ષ્મણ ભટ્ટજીએ કહ્યું, જો આપનું બાળક હશે તો અગ્નિ આપને માર્ગ આપશે। અને કરુણા મૂર્તિ બનેલા ઇલ્લમમાં ગારુજી એક એક ડગલું આગળ વધારતા જ્યાં શ્રી વલ્લભની ઓર ચાલ્યા છે, અને ધીમે ધીમે અગ્નિ ખસવા લાગ્યો, અને જ્યાં અગ્નિએ માર્ગ આપ્યો દોડતા ગયા ઇલ્લમમાં ગારુજી, અને વલ્લભને ગોદમાં લઈ છાતીએ ચાપી લીધા, અને એટલામાં તો દેવતાઓ પ્રગટ થઈ ગયા, ઋષિ ગણો વેદ મંત્રો ભણવા લાગ્યા। આયે દેવ વિમાનન ચડ ચડ, आए देव विमानन चढ़ चढ़, आए देव विमानन चढ़ चढ़, महामहोत्सव दरस करन को, महामहोत्सव दरस करन को, एक एक ते आगे
विमानन चढ़ चढ़ आए देव विमानन चढ़ चढ़ आए देव आए देव आए देव विमानन चढ़ नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की चंपारणानंद भयो, जय श्री वल्लभ लाल की चंपारणानंद भयो, जय श्री वल्लभ लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिले पाल की हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिले पाल की नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की चंपारणानंद भयो, जय श्री वल्लभ लाल की नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए, और दिले पाल की नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की चंपारणानंद भयो, जय श्री वल्लभ 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 लाल की बधाई हो बधाई हो, बधाई हो 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 नंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की चंपारणानंद भयो, जय श्री वल्लभ लाल की चंपारणानंद भयो, जय श्री वल्लभ लाल की बोलो वल्लभाधीश। जय અને જે આચાર્ય સ્વરૂપે આ ભૂતલ પર પધાર્યા એમનું નામ શ્રી વલ્લભ રાખવામાં આવ્યું. તો શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા, એવા શ્રી વલ્લભ જે સ્વયં પ્રભુ રૂપ છે, સ્વામીજી રૂપ છે, ત્રિતયાત્મક રૂપ છે, એવા શ્રી વલ્લભ. કેવા શ્રી વલ્લભ કે જે સ્વયં શ્રી ગુસાઈજી રૂપ છે, જે સ્વયં શ્રી દમલાજી રૂપ છે, જે સ્વયં સોળસ ગ્રંથ રૂપ છે, જે સ્વયં ભાગવતજી રૂપ છે, એવા શ્રી વલ્લભ પદ. શ્રી ભાગવત પ્રતિપદ મણિવર ભાવાંશ ભૂષિતા મૂર્તિ શ્રી વલ્લભાભિદાનસ્તનોતુ નિજ દાસસ્ય સૌભાગ્ય. સ્વયં ગુસાઈજી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ સમજાવતા સપ્તશ્લોકીમાં કહે છે કે આ ભાગવત પ્રતિપદ મણિવર અને ભાવાંશ ભૂષિતા મૂર્તિ એ ભાગવતના પ્રતિપદ મણિના પ્રકાશ રૂપ શ્રી વલ્લભ છે. આ વલ્લભ છે કોણ? આપણે જ્યારે શ્રી વલ્લભ કહીએ છીએ એ કેવલ કોઈ પુરુષાકાર સ્વરૂપને નથી કહેતા, પણ એ પ્રભુના રસાત્મક સ્વરૂપને વલ્લભ કહીએ છીએ. वल्लभ रूप सुरंगे अंग अंग प्रतिभावन के भूषण वृंदावन संपत्ति अंग अंगे और एन मेन व्रजराज उछंगे. श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे याही में यमुना याही में गोकुल याही में ब्रज मंडलो सबनते श्री वल्लभ नाम भलो. જેની ભીતર યમુનાજી છે, જેની ભીતર વૃંદાવન છે, જેની ભીતર ગિરિરાજજી છે, જેની અંદર સમસ્ત વ્રજ પરિકરો છે, એ શ્રી વલ્લભ કહીએ છીએ. અને એટલા માટે શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા. આ વલ્લભના પદની વંદના હરિરાયજી કેમ કહે છે? સ્વયં યમુનાજી પણ હાથમાં કમળની છડી લઈને ફરે છે. તો કહું આ કમળ છે શું? કયું કમળ છે? તો કે મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં કમળનું જે ચિહ્ન છે ને એની ધ્વજા લઈને ફરે છે યમુનાજી. કહે છે કે આ કમળનો આશ્રય કરો તો જ આ પુષ્ટિ લીલાનો અનુભવ થશે. અને એટલે કહું વલ્લભ પદ વંદો સદા. એવા ચરણારવિંદ, એવા વલ્લભના, કેવા વલ્લભના? શ્રી વલ્લભ વરનું કહા બડાઈ જાકે રોમ રોમ પ્રતિ પ્રકટિત કોટી ગોવર્ધન રાય. જેના રોમ રોમમાં કરોડો ગોવર્ધનનાથ બિરાજે છે એવા શ્રી વલ્લભના પદની વાત છે. આ વલ્લભ સ્વરૂપ કોઈ સાધારણ નથી, કેવલ કોઈ મનુષ્ય આકાર દેખાતું કોઈ આચાર્ય કે કોઈ બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ નથી. આપણે જ્યારે વલ્લભની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આ પરમ તત્વ રૂપ શ્રી વલ્લભની વાત કરીએ છીએ કે જે તત્વ આ ભૂતલ પર આચાર્ય રૂપે પધાર્યું છે.
તો આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક આ ત્રણ પ્રકારના સ્વરૂપની વાત છે આપણે ત્યાં. આધિભૌતિક સ્વરૂપ આચાર્ય રૂપે, આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ પ્રભુ રૂપે, આધિદૈવિક સ્વરૂપ સ્વામીજી રૂપે. આનંદ, પરમાનંદ, શ્રી કૃષ્ણ, આ ત્રણ મુખ્ય જે નામ છે. તો એ વલ્લભ પદની વાત છે. આ પદ સાધારણ નથી, આ ચરણારવિંદ સાધારણ નથી. શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા, એવા વલ્લભના આ ચરણારવિંદને હું સદાય વંદન કરું છું. આ એક મંગલાચરણ રૂપ સાખી છે. કારણ કે પહેલા આપણે ત્યાં કોઈ પણ ગ્રંથ શરૂ થતો હોય ત્યારે સૌથી પહેલા મંગલાચરણ આવે અને મંગલાચરણમાં વંદના કરવામાં આવે. અહીંયા પણ હરિરાય મહાપ્રભુજીએ શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદની વંદના કરી છે. કારણ કે જીવ સાધન કરી કરીને પણ કેટલા કરી શકવાનું. આ વંદનમાં સર્વ સાધનો સમાયેલા છે. જ્યારે ભાવપૂર્વક વહાલથી વંદન કરવામાં આવે ત્યારે તમારા સગળા સાધનો તો ઠાકોરજી કરી આપે છે. જ્યાં સુધી સાધન બળે જીવીએ છે તો ઠાકોરજી કે તું કરતો રે સાધન, પણ વંદન કરીને શરણાગત થઈ જઈએ, ઠાકોરજી કે તારાથી માળા નથી થતી ને તો તારા બદલે હું કરી આપીશ, તું તો મારો થઈ જા. અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જનઃ પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. તારું યોગ, તારું ક્ષેમ હું કરી આપું છું. ગોકુલનાથજીના વચનામૃતોમાં એમના જીવન પ્રસંગમાં આવે છે કે જ્યારે એકવાર માળા ફેરવતા હતા ગોકુલનાથજી, અને ત્યારે આવીને વૈષ્ણવે કહ્યું, જયરાજ આપ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, આપને માળા કરવાની શું જરૂર છે? ત્યારે આપે કહ્યું કે તું નથી કરી શકતો એટલે ફેરવું છું. તને શરણે લીધો છે અને શરણે લીધેલા જીવ જો પોતે સાધન ન કરી શકે તો જેણે શરણમાં લીધા છે એણે સાધનો પૂરા કરવા જોઈએ. કોઈને શરણમાં લેવો પણ સહેલો નથી. ત્યારે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી શરણ લેનારના માથે આવે છે. ગોકુલનાથજી કે હું એટલે માળા ફેરવું છું કે મેં ઘણાને શરણે લીધા ને નથી ફેરવી શકતા. જ્યારે ગુરુ કોઈક અનુષ્ઠાન, કોઈ જાપ, કોઈ પાઠ કરતો હોય તો એમાં એના સર્વ શિષ્યોના પાઠ આવી જાય છે. આપણે ત્યાં તો એ ભાવ છે, એ ક્રમ છે. તો શ્રી વલ્લભ પદ વંદો સદા, એવા પદને સદાય વંદન કરું છું. એ ચરણારવિંદની વંદના આપણે તે ચાર પ્રકારે કરીએ છીએ. ચરણારવિંદની વંદના ચરણ સ્પર્શ થકી થાય, કૃપા ચરણની. ચરણ રજ દ્વારા પ્રાપ્તિ કહેવામાં આવી. ચિંતા સંતાન હંતારો યત પાદાંબુજ રેણવ સ્વીયાનામ તાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામી મુહુર મુહુર. જે મંગલાચરણમાં આપણે કહીએ છીએ, અને એમાં કહું સ્પર્શ તો સૌભાગ્યથી મળે. શ્રી વલ્લભનો સ્પર્શ મળવો એ કોઈ સાધારણ છે? અમને તો કેવલ વલ્લભના ચરણની રજ મળી જાય ને તોય અમારા માટે તો ઘણું છે. કારણ કે તર તીર્થ સકલ સનાથ કીધા ચરણ રેણુ સમાજ. ગોપાલદાસજી પણ કહ્યું ને કે મહાપ્રભુજી સકલ તીર્થોમાં પધારે છે તો આપને કયા તીર્થો કરવાની જરૂર છે? સકલ તીર્થો તો આપનામાં બિરાજમાન છે. તો કહું એ તીર્થોને તીર્થત્વ આપવા માટે આપ દરેક તીર્થોમાં પધારે છે. કારણ કે એ રજ પધરાવે છે અને રજના એ પ્રતાપે જે જીવો ત્યાં પાપ મૂકી ગયા છે તે તીર્થોને પણ નિષ્પાપ બનાવી દે છે. ચિંતા સંતાન હંતારો યત પાદાંબુજ રેણવ. એનું કેવલ સ્મરણ કરવાથી, એ રજનું સ્મરણ કરી લેવા માત્રથી સઘળી ચિંતાઓનો નાશ થઈ જાય છે. સમસ્ત ચિંતાઓનો નાશ થઈ જાય. આજ પછી ક્યારે પણ ચિંતા થાય ને, તમે ચંપારણમાં જે દર્શન કર્યા ને મહાપ્રભુ, એનું સ્મરણ કરજો. શ્રી વલ્લભની કૃપાથી બધું નિવૃત્ત થઈ જશે. વૈષ્ણવ શ્રદ્ધા આપણી કમજોર છે. શરણે ગયા છે એના સામર્થ્યમાં કોઈ અભાવ નથી. આપણું કાર્ય ન થાય ને તો આપણે વાંક જેને પગે લાગ્યા હોય ને એનો કાઢીએ, પણ પગે લાગતા સમયે એ લાગવામાં આપણી સંપૂર્ણ શરણાગતિ હતી કે નહીં એને ચેક નથી કરતા. આપણે વાંક એનો કાઢીએ કે જો આટલા રવિવાર ભર્યા ને આટલા પૂનમો ભરીને આટલું આ ભર્યું તોય મારું ન થયું. પણ દરેક પૂનમે શ્રીનાથજીમાં બજારમાં જઈને રતાળું જ ખાઈને પાછા આવતા હોઈએ તો પછી તાળું જ લાગી જાય ને ભાગ્યમાં. એટલે પૂનમ ભરવા જઈએ પણ શ્રીનાથજી કેટલા આપણી પાસે. પણ જજો વાંધો નથી,
કરતા કરતા થશે. આશાવાન રહેવું. બહુ ભાવથી નથી કરતા, ભાવથી થતું નથી એટલે સાધનો પણ છોડી નહીં દેવા. એ સાધનો કરતા કરતા એક દિવસ ઠાકોરજી ચોક્કસ ભાવનું દાન આપશે. એવી શ્રદ્ધા સાથે સાધનો કરવા, અને એટલા માટે શ્રદ્ધાવાન થઈને સાધનો કરવા. તો જેને પગે લાગ્યા એના પર જવાબદારી આપી દી. તો મહાપ્રભુના રજ એ તો સર્વ ચિંતાઓમાંથી મુક્ત કરનાર છે. આ પોતે ચિંતામણી છે, આ પોતે કલ્પવૃક્ષ છે. તો રજ ત્રીજું કયું ચરણોદક. અહીંયા કેસર સ્નાન કરાવીએ બેઠકજી, અને જે જલ હોય, અચ્યુતદાસને કેવલ જલ નેત્રોમાં ચરણોદક આપ્યું, સકલ લીલાના દર્શનો પ્રગટ થઈ ગયા. તો મહાપ્રભુજીનું ચરણોદક મળવું, ચરણનું જલ મળવું એ પણ મહદભાગ્ય છે. આ એક એક વસ્તુનું મહાત્મ્ય આપણે ત્યાં અનંત ગણું ગાવામાં આવ્યું છે. સહેલાઈથી જે વસ્તુ મળી જાય એને સાધારણ નહીં માની લેવી. આપણે શું થાય, જે ઇઝીલી મળી ગયું એ સાધારણ વસ્તુ છે, અને જે બહુ અઘરાથી મળે તો એ મહાન. ના, સરળતાથી મળ્યું એની કૃપા છે. ઘણા એવા હતા, ચંપારણ આવવાના જ હતા ને એક દિવસ પહેલા કેન્સલ થઈ ગયું, અડચણ આવી ગઈ, બીમાર થઈ ગયા, કઈ ને કઈ થઈ ગયું. તો થઈ ગયું, પણ આપણે આવી શક્યા એ આપણા પર કૃપા છે. તો જે સહેલાઈથી મળે એને સાધારણ નહીં માની લેવું. મહાત્મ્ય બુદ્ધિ રાખવી એના પ્રત્યે, અને પછી એ વસ્તુને ગ્રહણ કરવું. કે મને કણિકા પ્રસાદ મળ્યો, મને ચરણામૃત મળ્યું, મને ચરણોદક મળ્યું, આનું મહાત્મ્ય શું છે? દેવતાઓ આ અધરામૃત લેવા માટે, આ મહાપ્રસાદ લેવા માટે લાલાયિત રહે છે, છતાં એમને નથી મળતું. એ કણિકા આજે મને મળી છે, એવું મહાત્મ્ય કરી અને પછી સ્વીકાર કરો, તો એનો પ્રભાવ તમારા જીવનમાં આવે. તો ચરણોદક, અને ચોથું કયું ચરણ સ્પર્શ. આ ચાર વસ્તુ દ્વારા પદને વંદન કરવામાં આવે, પદનો આશ્રય લેવામાં આવે. ચરણ સ્પર્શ, એ સ્પર્શ મળે શ્રી વલ્લભના. આપણે બધા કેટલા ભાગ્યશાળી, આપણને બધાને મહાપ્રભુજીના ચરણ સ્પર્શ મળ્યા. કેટલી મોટી વાત આપણા માટે, બધા માટે કહેવાય કે જે શ્રી વલ્લભનું વર્ષોથી ગુણગાન કરીએ છીએ, એમના પાઠ કરીએ છીએ, સર્વોત્તમજીના કીર્તનો ગાઈએ છીએ, આપણા દરેકના ઘરમાં એ મહાપ્રભુજીનું ચિત્ર બિરાજમાન છે. એ સાક્ષાત વલ્લભ અને એમના ચરણોનો આપણને સ્પર્શ મળે છે. આ ચરણારવિંદ સાધારણ નથી. ગોપી ગીતમાં તો ગોપીજનો કહે છે ને, प्रणत देहि नाम पाप कर्षण श्री वल्लभ पद वंदो सदा. તે સદા વંદન કરવાથી થશે શું? પાપ કર્ષણો. સૌથી પહેલા જીવના પાપ જાય. જો આપણા પાપો છે ને એ પુણ્ય કરવામાં આનંદ નથી લેવા દેતા. જોજો, જેના જેટલા અધિક પાપ ભેગા થયા છે ને એને કોઈ પણ સત્કર્મ કરવામાં કે પુણ્ય કરવામાં આનંદ નહીં આવે. એ કંઈક ને કંઈક કોશિશ કરીને એનાથી બચવાની કોશિશ. તો માનજો મારા પાપ મને પુણ્ય કરતા રોકી રહ્યા છે.
અને એટલા માટે જ કહીને સારા લોકોનો સંગ રાખો, ભગવદીઓનો સંગ રાખો. તમને જ્યારે અરુચિ પેદા થઈ હોય સત્કર્મમાં, ત્યારે ભગવદી ના કરવું જ પડશે, આ તો કરવાનું જ છે, અહીંયા તો આવવાનું જ છે, આ તો જવાનું જ છે. સારા લોકોનો સંગ પાપના પ્રભાવને રોકે છે. એટલે પાપ જ્યારે અડચણ કરતા હોય, રોકતા હોય આપણને સત્કર્મ કરતા, ત્યારે કોઈ એવાનો સંગ હોય જે આપણને જોડી દે. પાપ કર્ષણમ, વંદન કરવાથી શું થશે? નિર્પાપ, નિષ્પાપ થઈ જશે, સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત થઈ જશો. અને જ્યારે અંતઃકરણ સ્વચ્છ થયું હોય ને, ત્યારે એ સત્કર્મનો, એ પ્રભુની કૃપાનો અહેસાસ થવા લાગે, ભગવાનની કૃપા મહેસૂસ થવા લાગે. જેનું જેટલું અંતઃકરણ પવિત્ર, એને ક્ષણે ક્ષણે કૃપાના અનુભવ થાય. બીજાને એમ થાય કે આમાં શું, આટલામાં શું છે, આ દર્શન કરે એમાં શું થયું, એને ફીલ ન થાય. પણ જેનું અંતઃકરણ પવિત્ર હોય, ગત જન્મના જેના અનેક પુણ્યો હોય અને જેના પર ગુરુની કૃપા હોય, એને ક્ષણે ક્ષણે ભગવાન મહેસૂસ થાય છે, એને વલ્લભની કૃપાનો અહેસાસ થાય છે. પ્રણત દેહિનામ પાપ કર્ષણમ તૃણચરાનુગમ શ્રી નિકેતન, લક્ષ્મીજીના નિવાસ રૂપ ચરણારવિંદ છે, એના પર શ્રી થાય છે, શ્રીની કૃપા. શ્રી નિકેતનમ. આપણે બધા કમાઈએ છીએ તો પૈસા જ, પણ જ્યારે વાપરીએ છીએ ને, ત્યારે એને લક્ષ્મી બનાવીએ છીએ. એટલે તમારા કમાયેલા પૈસાને તમને લક્ષ્મી બનાવતા આવડે છે? લોકો એમ કે લક્ષ્મી કમાય, લક્ષ્મી કોઈ કમાતું નથી. દરેક લોકો કમાય છે ધન, પણ એ ધનનો સદુપયોગ એને લક્ષ્મીનું રૂપ આપી દેતો હોય છે. ઘણા લોકો કે આમ પૈસા પગમાં મુકાય, આ લક્ષ્મીજીને પગમાં મુકાય. તો લક્ષ્મીજીને પગમાં નથી મૂકતા, તમે હો છો ધન, પણ જ્યારે એનો સદુપયોગ કરો છો, ત્યારે ચરણમાં પધરાવી અને લક્ષ્મી બનાવો છો. આ એનું રૂપાંતરણ છે. લક્ષ્મીને ચરણમાં નથી મૂકતા, મૂકીએ છે ધન, પણ ધન જ્યારે મહાપુરુષોના, ભગવાનના, સત્કર્મના ચરણમાં જાય છે, ત્યારે લક્ષ્મી બની જાય છે. તમે એને આનંદ આપો છો, એનો આનંદ છે. લક્ષ્મીનો આનંદ શું છે? એનો સત્કર્મમાં ઉપયોગ, એનો ભગવાનમાં વિનિયોગ. એ જ લક્ષ્મીનો પરમ આનંદ ગતિ છે. લક્ષ્મીજી એ ભગવાનને વરવા માંગે છે. એટલે સમુદ્ર મંથન થયું, લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા અને એમણે ભગવાનને પસંદ કર્યા. એમ તમારા ઘરમાં રહેલી એ લક્ષ્મી શું ભગવાનને વરવા તત્પર છે? श्री निकेतनम फणिफणार्पितम. तो बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं. तो श्री वल्लभ पद वंदो सदा, एनाथी શું થશે? સરસ હોત સબ જ્ઞાન, સમસ્ત જ્ઞાન સરસ થઈ જશે, રસયુક્ત થઈ જશે, રસમય બની જશે. કારણ કે જ્ઞાન તો પહેલા પણ હતું વેદોમાં. સત્યમ જ્ઞાન અનંતમ બ્રહ્મ. વેદમાં બે પ્રકારના પરમાત્માની વાત છે, એક જ્ઞાનરૂપ પરમાત્મા અને બીજું રસરૂપ પરમાત્મા. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરી, વેદમાં જે રસરૂપ એટલે કે રસો વૈ સહ, જે વેદમાં પરમાત્માનું બીજું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે, એ પરમાત્માનું જ્ઞાન દૈવી જીવોને આપ્યું છે. જ્ઞાન માર્ગ હતો જ્યાં મોક્ષ માટેનો પ્રયાસ હતો, કર્મોને બેલેન્સ કરવાની વાત હતી, ધ્યાન યોગની વાત હતી, અને એના દ્વારા નિરાકાર બ્રહ્મમાં પોતાનો જીવ ભેળવી દેવાની વાત હતી. આ જ્ઞાન માર્ગ વેદમાં છે. અને વેદમાં બીજો પણ માર્ગ, એ છે રસ માર્ગ છે. એટલે આ પુષ્ટિ માર્ગ એટલે વેદમાં બતાવેલો રસો વૈસહ પરમાત્માનો રસમાર્ગ છે. કે રસરૂપ પરમાત્માનો અનુભવ જીવ કેમ કરી શકે, એની આખી પ્રક્રિયા એ પુષ્ટિ માર્ગ છે. એટલે તમારા જે રસ છે, તમારા જે શોખ છે, એને જ સેવા બનાવવાની છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં શોખને મારવાના નથી, તમારા શોખને ભગવાન તરફ વાળવાના છે. કારણ કે જેમાં રસ માણસને હોય એમાં એનું મન હોય, અને એ જ રસ પરમાત્મામાં જતું રહે તો એ મન પણ ત્યાં જતું રહે. રસો વૈસહની આખી પ્રક્રિયા આપણે ત્યાં મહાપ્રભુજીએ બતાવી. સુબોધની આદિમાં ભાગવતજીમાં છુપાયેલા એ રસમાર્ગની પ્રક્રિયા મહાપ્રભુજીએ બતાવી છે. એ રસો વૈસહ પ્રભુનો અનુભવ કેમ થાય? તો સરસ હોત સબ જ્ઞાન,
સર્વ જ્ઞાન એટલે ગ્રંથ સર્વે રસરૂપ કીધા પોતાને સિદ્ધાંત. જે વલ્લભાખ્યાનમાં પણ ગોપાલદાસજીએ કહ્યું ગ્રંથો તો હતા પણ મહાપ્રભુજી એના અર્થઘટન બતાવ્યા સાચા અર્થમાં અને એને સરસ કરી દીધા, ભક્તો માટે રસરૂપ યુક્ત કરી દીધા. તો સરસ હોત સબ જ્ઞાન રસિક રટત આનંદ સો. રસિક એ હરિરાયજીની છાપ છે. યા રસિક જન એ સર્વ ભગવદી જન છે. જે રસો વૈ સહ પરમાત્માના આરાધક છે એ રસિક છે. આપણે ત્યાં એ રસિકો એને કયા છે કે જે રસરૂપ પરમાત્માના આરાધક છે, જે શ્રી કૃષ્ણના આરાધક છે. કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે? શૃંગાર કલ્પદ્રુમમ, શૃંગાર રૂપી કલ્પ વૃક્ષ એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. અને જે એના પ્રેમી છે, જે એના ચાહક છે, જે એના ઉપાસક છે એ બધા રસિક છે. અને સ્વયં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીની છાપ. રસિક નામથી આપે કીર્તનો રચ્યા છે, રસિક નામથી આપે અનેક પદ્યાત્મક ગ્રંથો રચ્યા છે. તો કહું રસિક રટત આનંદ સો. જપીએ તો ખરા વલ્લભનું નામ, પર આનંદ સો. દુખી થઈને નહીં, ઉદાસીન થઈને નહીં. જ્યારે ભગવદ નામ લો, નમામ યમના મહમ સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું પ્રસન્નતાપૂર્વક આનંદપૂર્વક જપો યમુનાજીને. એમ શ્રી વલ્લભનું નામ પણ આનંદમાં રહેવું. Thank you.